My screen కనిపిస్తుందా? Yes, sir. Okay. So next topic is protection of transformers. So last class we will see. So last class we seen protection of generators. Now we will see protection of transformers. So first, what are the common transformer faults occur? The common faults occur in transformer are open circuit faults and overheating faults and winding short circuit faults. So the short circuit faults occur due to earth faults and phase-to-phase faults or interturn faults. So these are the common faults occur in transformer. And now the first one is what is open circuit faults. So an open circuit in one phase of a three-phase transformer may cause undesirable heating. Open circuit ఏం లేదు. For example, this is one circuit. ఇదేమవుతుంది ఇక్కడ, ఇది ఓపెన్ అయిపోయింది ఇక్కడ. సో ఇది ఏదైనా ఒక ఫేస్ ఓపెన్ అయిపోతుంది అనుకోండి, ఏదైనా ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది త్రీ ఫేస్, అంటే టోటల్ ఇన్ త్రీ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ వీ హ్యావింగ్ త్రీ ఫేసెస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫేస్ ఓపెన్ అయిపోయింది చూడండి, చూడండి వన్ ఫేస్ ఓపెన్ అయిపోతే ఏమవుతుందంటే ఇట్ కాజెస్ అన్డిజైరబుల్ హీట్ అనేది ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. సో దిస్ హీటింగ్ ఈజ్ వెరీ హార్మ్లెస్. This heating is very harmless. Therefore, in case of open circuit faults, we don't require and we don't use relays. మనం relays అనేది యూజ్ చేయము అంతే. So open circuit faults occur in any one of the phases that produces a very small amount of heating. This heating does not damage the transformer. Therefore, for open circuit faults, we don't require relays. Clear? అర్థమైన పాయింట్. Yes, sir. Next, overheating. Second one is overheating. Overheating is mainly caused by overloads or short circuits. So these are the main two reasons the overheating produces in a transformer. Okay. ఎప్పుడు ఇవి రెండు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ కూలింగ్ సిస్టమ్. ట్రాన్స్ఫార్మర్లో మనకి ఏముంటుంది, కూలింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆయిల్. So in a transformer we are using transformer oil. The main use of the transformer oil is to cool the transformer and as well as the insulation. Okay, insulation కూడా యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇవి ఎప్పుడు ఈ ఫాల్ట్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే వస్తున్నాయో, ఓవర్లోడ్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్స్ అనేవి వస్తున్నాయో, అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే ఓవర్ హీట్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడు అది కూడా ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ది కూలింగ్ సిస్టమ్, అంటే కూలింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు. సో ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ది కూలింగ్ సిస్టమ్. సో కూలింగ్ సిస్టమ్ ఫెయిల్ అవ్వలేదనుకోండి, సో ఓవర్ హీట్ అనేది కాదు. ఓకేనా. సో దేర్ ఫోర్ దీస్ ఫాల్ట్స్ ఆల్సో దీస్ అంటే ఇవి కూడా వెన్ ఓవర్లోడ్స్ ఆర్ షార్ట్ సర్క్యూట్స్ occur, the overheating produces that overheating is very small. It produces very small amount of overheating. Okay, therefore here also the relays are not required. Clear. Next, winding short circuits. So short circuits occur out. So the another name of short circuits are also called as internal faults. Internal faults అంటాము. సో ఎప్పుడైతే ఇంటర్నల్ ఫాల్ట్స్ అనేవి అక్కర్ అవుతున్నాయో షార్ట్ సర్క్యూట్ వలన ఏమవుతుందంటే the transformer must be disconnected quickly from the system. So for example, this is the transformer. ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ని మనము ఇది వచ్చి పవర్, ఇది నెట్వర్క్, ఇది ఒక సిస్టమ్ అనుకోండి, పవర్ సిస్టమ్ అనుకోండి. మనం దీన్ని కనెక్ట్ చేసినాం ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఫాల్ట్ వచ్చింది, అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ అయింది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దిస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మస్ట్ బి డిస్కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది సిస్టమ్. డిస్కనెక్ట్ చేయాలి. So because when short circuits occur in the transformer, a large amount of arc is produced in the transformer. So that arc ఏం చేస్తుంది, this arc ఆటోమేటిక్గా ఏం చేస్తుందంటే లోపల ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆయిల్ ఉంది కదా, ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆయిల్ బర్న్ చేసి ఓవరాల్గా ట్రాన్స్ఫార్మరే డ్యామేజ్ అయిపోయి అది సిస్టమ్ కనెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దానికి కూడా ఆ సిస్టమ్ కూడా డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో అందుకని ఏం చేస్తున్నామంటే
when short circuits occurs, because of the short circuits or internal faults occur because of insulation failure, therefore the transformer must be disconnected from the power system because it produces a large amount of arc. So this arc this arc produces this arc fights the transformer oil. So this is very dangerous faults compared to above two faults. Therefore in the system the relays are used. Relays అనేవి యూజ్ చేస్తాము. So in which faults we are using relays? In which faults we are using relays? Winding short circuit faults. In which faults we are not using relays? In overheating we don't require relays. In open circuit faults we don't require relays. Clear? అర్థమైందా? So these are the main faults occur in the transformers. To overcome these faults we can easily protect the transformers. Clear? Yes, sir. Now open one by one topics చూద్దాం. The first topic is percentage differential protection or circulating current scheme or merge price protection system. So this is the block diagram of merge price circulating current scheme, protection of three phase. చూడండి ఇక్కడ. So this is three phase RYB. This is a transformer. This is ఒక transformer అమ్మా. The primary ఇది వచ్చి primary winding, transformer with the primary winding. This is the transformer secondary winding. So here these two windings are connecting delta. Primary is connected to delta and the secondary also connected to delta. So what is this here? The figure shows the merge price circulating current scheme. The scheme is mainly used for the protection of three phase delta to delta power transformer. So the scheme is mainly used for protection of three phase power transformer. This power transformer is connected in delta. So mainly for this scheme is mainly used for protection of three phase delta power transformer against a faults against phase to ground fault, and second one is phase to phase faults. If the phase to ground faults occurs, this merge price current system is used. If phase to phase faults occur, the merge price current scheme is used. Clear? అర్థమైందా? Yes, sir. Now చూద్దాం ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి. ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారంగా సో హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ వన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, త్రీ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. This three phase transformer are connecting delta connection. Primary is delta, secondary also delta. Okay na? Primary delta, secondary delta. This delta connection. Primary. This is delta connection. Okay. Now, along this primary and secondary, we have CTs, CT1 and CT2. Current transformer 1 and current transformer 2. The current transformer on both sides. So this is the CT1 and this is the CT2. The current transformer on both sides, both and then the left side or right side, connected in star. So here transformer windings are connecting delta. Primary and secondary windings are connecting delta. And current transformers on both sides are connecting star connection. Star lo manamu connect chestunnam. So this is about construction. అర్థమైందా ఇక్కడ దాకా? అర్థమైంది సార్. నౌ ఇప్పుడు చూద్దాం ఆపరేషన్ అంటే ఎప్పుడు ఫాల్ట్ అక్కర్ అయినప్పుడు మనం ఈ రిలే అనేది ఆపరేట్ అవుతుంది. చూడండి. సో దీస్ ఆర్ ది రిలే కాయిల్స్. ఎప్పుడు ఆర్ ఫేజ్కి దిస్ ఈజ్ ఆర్ ఫేజ్, ఇది వచ్చి ఎర్త్ అంటే ఫేస్ టు గ్రౌండ్, ఫేస్ టు ఫేస్ ఫాల్స్ అని చెప్పాం కదా. ఇది వచ్చి వై ఫేస్ గ్రౌండ్, ఇది వచ్చి బి ఫేస్ గ్రౌండ్. ఒకవేళ ఫేస్ టు ఫేస్ ఫాల్ట్ అక్కరైంది, ఆర్కి వైకి ఫాల్ట్ అక్కరైంది, ఒకవేళ వైకి బీకి ఫాల్ట్ అక్కరైంది, ఒకవేళ బీకి వైకి ఫాల్ట్ అక్కరైంది అంటే ది స్కీమ్ ఈజ్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ టు ప్రొటెక్ట్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్ అగైనెస్ట్ ఫేస్ టు గ్రౌండ్ ఫాల్ట్ ఆర్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఫాల్ట్స్. ఓకే. ఫస్ట్ అంటే నార్మల్ ఆపరేటింగ్ కండిషన్స్ అంటే ఫాల్ట్ ఏం అక్కర్ అవ్వలేదు అప్పుడు ఏమవుతుంది చూద్దాం. అండర్ నార్మల్ ఆపరేటింగ్ కండిషన్స్ ది కరెంట్స్ చూడండి జాగ్రత్త రండి. అంటే నార్మల్ ఆపరేటింగ్ కండిషన్స్ ది
సెకండ్ అంటే CT1, దిస్ ఇస్ CT1 current transformer 1 and this is current transformer 2. Under normal operating conditions, the CT1 and CT2 carries currents అంటే CT1లోకి ఏమవుతున్నాయి ఎంటర్ అయ్యే కరెంట్లు ఈ CT2లోకి ఎంటర్ అయ్యే అంటే CT1 నుంచి ఎంటర్ అయ్యి CT2లోకి పోయి లీవ్ అయ్యే కరెంట్లు. అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే under normal operating conditions, the secondaries and the secondary current transformers carry equal amount of currents. So అర్థమైందా? ఎస్ సార్. అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ ఎంటర్ అయ్యేది ఇక్కడ లీవ్ అయ్యేది అనుకోండి. అంటే CT1 నుంచి ఎంత కరెంట్ అయితే అవుతుందో CT2లో కూడా అంతే కరెంట్ ఎంటర్ అవుతుంది. సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది పోతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? విత్ త్రూ పైలట్ వైర్స్. సో దీస్ 3 ఆర్ పైలట్ వైర్స్. 3 ఫేజ్ ఉన్నాయి కదా, 3 పైలట్ వైర్స్ మనము కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో పైలట్ వైర్స్కి నార్మల్ ఆపరేటింగ్ కండిషన్స్లో ఏమవుతున్నాయి, ది కరెంట్ ఎంటరింగ్ అండ్ లీవింగ్ ది పైలట్ వైర్స్ ఎట్ బోత్ ఎండ్స్ ఆర్ సేమ్. కరెంట్ ఎంటరింగ్ అండ్ లీవింగ్ త్రూ పైలట్ వైర్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్ అంటే నార్మల్ ఆపరేటింగ్ కండిషన్స్. కరెంట్ ఎంటరింగ్ అంటే కరెంట్ పైలట్ వైర్లోకి ఎంటర్ అయ్యేది, పైలట్ వైర్లో నుంచి లీవ్ అయ్యే బోత్ కరెంట్స్ అనేవి సేమ్గా ఉంటాయి నార్మల్ ఆపరేటింగ్ కండిషన్స్లో. అంటే ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్స్ అనేవి అంటే CT1 and CT2 both are having same amount of current. Therefore, the relays are not operate. Okay. When the relay is operate, the operating current is greater than the restraining current. అంటే అంటే ఆపరేటింగ్ కరెంట్ అనేది రిస్ట్రైనింగ్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతున్నాయి, రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ది రిలే నాట్ ఆపరేట్. ఓకేనా? నౌ so the primary the current entering to the pilot wires and the current leave from the pilot wires both are same. Therefore the no current flows to the relays. And current when the current flows to relays, a differential amount of current flows through pilot wires. And if the CT1 and CT2 having different currents and CT1 current ఎక్కువ CT2 కన్నా అనుకోండి, సో కరెంట్ అనేది డిఫరెన్స్గా ఉంది, then only the current flows to the relay coils. So here the CT1 and CT2 both are having same amount of current. Therefore, the current not flows relay coil and relay not operate. So that is the normal operating conditions. So if fault occurs, so for example fault occur అయింది, ఇప్పుడు ఏం ఫాల్ట్ అయింది, గ్రౌండ్ ఫాల్ట్ అని occur అయింది, ఆ ఫేస్ టు ఫేస్ ఫాల్ట్ అని occur అయింది. So the CT1 and CT2 secondary currents not same. So CT1 secondary current ఇది చూడండి, ఇది CT1 secondary current, ఇది CT2 secondary current. So these secondary currents are not same. ఇవి సేమ్గా లేవు. So when secondary currents of both current transformers are same, there is no flow of current in the relay coil. Therefore, the relay not operate. When the secondary current of both current transformers are not equal, so ఇక్కడ ఉండే కరెంట్ వాల్యూ తో మనం కంపారిజన్ ఉన్నప్పుడు రెండు ఏం విధంగా ఉన్నాయి, నాట్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. సో దేర్ ఫోర్ సేమ్ లేవు అంటే డిఫరెంట్గా ఉంది. దేర్ ఫోర్ ది డిఫరెన్షియల్ కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ రిలే కాయిల్స్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ phase faults or phase to ground faults, the differential current flows through relay coil, then the relay coil operates. Okay na? The relay gives information to the circuit breaker. ఏం చేస్తుంది circuit breaker? Disconnect the faulty section from the healthy section. So this is the percentage differential protection or circulating current scheme protection or merge price circulating current scheme protection. So this scheme is mainly used for 3-phase delta to delta connection transformers. Clear? అర్థమైందమ్మా పాయింట్? Yes sir. Next one is earth fault. ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్లోనే ఆల్ లీకేజ్ ప్రొటెక్షన్. చూడండి, దిస్ ఇస్ ది బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఫాల్ట్ ఆర్ లీకేజ్ ప్రొటెక్షన్. సో జాగ్రత్తగా. సో వెన్ అన్ ఎర్త్ ఫాల్ట్ అక్కర్స్, ఎప్పుడు ఎర్త్ ఫాల్ట్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది చూడండి. ఎర్త్ ఫాల్ట్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే ఇన్సులేషన్ అంటే బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ వైండింగ్ ఇన్సులేషన్ టు ఎర్త్. అంటే ఒక వైర్ ఇన్సులేషన్ ఫెయిల్ అయ్యి అది ఎర్త్ మీద పడ్డప్పుడు, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇదంతా
ఇది ఎర్త్, ఇది వైర్, ఇదంతా ఇన్సులేషన్ అనుకోండి. ఈ ఇన్సులేషన్ ఏమైంది ఇక్కడ, అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇన్సులేషన్ ఏమైంది ఇక్కడ, ఫెయిల్ అయిపోయింది. సారీ, ఇదంతా ఇన్సులేషన్. సో ఇక్కడ ఇన్సులేషన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అంటే లేదు. సో ఇన్ దట్ కేస్ ది వైర్ ఈస్ fall down on earth, then what happen, earth fault occurs. So అర్థమైంది పాయింట్? అర్థమైంది సార్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, ఎర్త్ ఫాల్ట్ అక్కర్ అయింది, ఒకవేళ ఫాల్ట్ అక్కర్ కాలేదు అంటే నార్మల్ ఆపరేటింగ్ కండిషన్స్ చూడండి, అంటే నార్మల్ ఆపరేటింగ్ కండిషన్స్ ది వెక్టర్ సమ్ ఆఫ్ ఏ సమ్ము, vector sum of y phase b phase currents equal to 0. అంటే ఏంది, వెక్టార్ అంటే IR ప్లస్ IY ప్లస్ IB దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. ఏ సమ్ ఇది, వెక్టోరియల్ సమ్ ఆఫ్, vectorial sum of. Under normal operating conditions, the vector sum of m currents a phase r phase current, y phase currents, b phase currents, when these three are added and vectorially added, the sum of all these phase currents must be equal to 0. ఏ కండిషన్స్ లో, అండర్ నార్మల్ ఆపరేటింగ్ కండిషన్ అంటే ఫాల్ట్ అనేది అక్కడ కాలేదు, therefore the relay is not operate. If in అంటే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, when the vectorial sum of all these phase currents equal to 0, the resultant flux అంటే కరెంటే లేదు కదా, the resultant flux also equal to 0. Therefore no current flows to the relay coil, no current flows to the relay coil. So జాగ్రత్త, నేను మళ్ళీ చెప్తాను, under normal operating conditions the vector sum of each phase currents equal to 0. So once the currents value is equal to 0, so there is no production of the flux, therefore no current flows to the relay coil. So relay అనేది ఆపరేట్ కాదు అంటే ఫాల్ట్ అనేది అక్కడ కాలేదు కాబట్టి. If fault occurs, what happened? The fault occurs అంటే ఎర్త్ ఫాల్ట్ occurs, the vectorial sum of all phase currents IR plus IY plus IB is not equal to 0. Not equal to 0 అంటే 0 కాలేదు. In that case what happened, the resultant flux phi set up in the core అంటే చూడండి, for example this is one transformer. ఇప్పుడు కరెంట్ అనేది వాల్యూ 0 కాదంటే కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. ఎప్పుడైతే కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుందో ఏమవుతుంది చెప్పండి, ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ సెటప్ ఇన్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్. ఓకేనా, అకార్డింగ్ టు ది ఏమవుతుంది, డైనమిక్లీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్, స్టాటికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. అకార్డింగ్ టు ది ఏ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ వస్తుంది ట్రాన్స్ఫార్మర్లో, డైనమిక్లీ అది స్టాటికలే, చెప్పండి. ఏందమ్మా మీరు వింటున్నారా క్లాసు? ఎస్ సార్. ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఏ ఈఎంఎఫ్ వస్తుందమ్మా, డైనమికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్, స్టాటికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్? రేపు చెప్పండి నాకు ఒకసారి. సో కరెంట్ అనేది ఇక్కడ చూడండి, కరెంట్ వాల్యూ ఏం 0 అయిందా, ఫాల్ట్ అక్కర్ అయినప్పుడు 0 కాల అంటే సమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఏమొస్తుంది, ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఫ్లక్స్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది. ఇక్కడ ప్రైమరీ వైండింగ్ టు సెకండరీ వైండింగ్, ఇదంతా సెకండరీ వైండింగ్. సో అకార్డింగ్ టు ది Faraday's laws of electromagnetic induction principle వల్ల ఏమవుతుంది, ఇట్ ప్రొడ్యూస్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ బోత్ ప్రైమరీ సైడ్ అండ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ E1 అండ్ E2 ఎట్ ది సెకండరీ సైడ్. కరెక్టా? సో E1 వచ్చి ప్రైమరీ సైడ్, E2 వచ్చి సెకండరీ సైడ్ వస్తుంది. సో దిస్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ది ఈఎంఎఫ్ ఎట్ ది సెకండరీ వైండింగ్ ఎనర్జైజ్ ది రిలే. అంటే సెకండరీ వైండింగ్ ఉంది కదా, ఇదేంటిది ప్రైమరీ సెకండరీ. ఈ సెకండరీ వైండింగ్లో వచ్చే ఈఎంఎఫ్ వలన రిలే ఏమవుతుందంట, ఎనర్జైజ్డ్ అవుతుందంట. సో వన్స్ రిలే ఎనర్జైజ్ అంటే మీనింగ్ రిలే ఆపరేట్ అవుతుంది. సో దిస్ రిలే గివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది సర్క్యూట్ బ్రేకర్. సర్క్యూట్ బ్రేకర్ డిస్కనెక్ట్ ది ఫాల్టీ సెక్షన్ ఫ్రమ్ ది హెల్తీ సెక్షన్. సింపుల్ కాన్సెప్ట్. అర్థమైందా? సింపుల్. ఇక్కడ చూడండి, వెక్టోరియల్ సమ్ ఆఫ్ అంటే ఆర్ ఫేసు, వై ఫేసు, బి ఫేస్ యొక్క కరెంట్స్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే రిలే అంటే
ఫ్లక్స్ అనేది సెకండరీ వైండింగ్లో రాదు, కాబట్టి ఈఎంఎఫ్ రాదు సెకండరీ వైండింగ్లోకి. కాబట్టి ఏమి ఆపరేట్ కాదు, రిలే ఆపరేట్ కాదు, అంటే రిలే ఎనర్జైజ్డ్ అవ్వదు. ఫస్ట్ ఫాల్ట్ అక్కరైంది, ఎర్త్ ఫాల్ట్ అక్కరైంది. ది ఫేజ్ కరెంట్ ఆఫ్ వెక్టోరియల్ సమ్ ఆఫ్ ఆర్ ఫేస్, వై ఫేస్, బి ఫేస్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, అంటే సమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఎప్పుడైతే కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుందో ఫ్లక్స్ కూడా ప్రైమరీ వైండింగ్ సెకండరీ వైండింగ్ లింక్ అవుతుంది. సో సెకండరీ వైండింగ్ ఎప్పుడైతే లింక్ అవుతుందో సెకండరీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ సెకండరీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ రిలేని ఏం చేస్తుంది చూడండి, ఇది సెకండరీ వైండింగ్ అనుకోండి, దిస్ సెకండరీ వైండింగ్ ఉంది కదా, అదే చేస్తుంది రిలేని ఎనర్జైజ్డ్ చేస్తుంది. ఎనర్జైజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఆపరేట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే రిలే అనేది ఎనర్జైజ్డ్ అవుతుందో దిస్ అట్రాక్ట్స్ దిస్ ప్లంగర్, అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. దెన్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కాంటాక్ట్స్ ఏమవుతాయి, క్లోజ్ అవుతాయి. అర్థమైంది పాయింట్? Yes, sir. Okay, this is about concepts. Next, Buchholz relay on the Buchholz relay. So this is very important in the external point of view. Buchholz relay. Next class we will see Buchholz relay. మీరు ఏమన్నా నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఇంకా 3 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇంకా ఈ వీక్ అయిపోద్ది మనకి, నో ప్రాబ్లం. ఈ వీక్ మన సెకండ్ అయిపోద్ది. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ సీ Buchholz relay అండ్ రిమైనింగ్ టాపిక్స్. ఓకే. Okay, sir.